ریونت ریڈی صاحب، محترمہ میئر صاحبہ، محترمہ ڈپٹی میئر صاحبہ، ہمارے پرانے دوست جناب سیدر بابو صاحب، منسٹر آئی ٹی و ٹیکنالوجی، شہنشین پر تشریف فرما تمام معزز اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، تمام ایم اے یو ڈی کے ذمہ داران، عہدیداران، میں اپنی جانب سے حیدرآباد کی پارلیمانی عوام کی جانب سے محترم جناب ریونت ریڈی صاحب کا آج یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد کے دوسرے بڑے فلائی اوور کا آج یہاں پر افتتاح کیا، اور میں ان کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جب وزیر اعلیٰ بنے اس کے بعد اس کام میں بہت سستی پیدا ہو چکی تھی، اور اس کا وجہ یہ تھی کہ فنڈز کی ضرورت تھی۔ تو میں چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کیا اور انہوں نے فوراً اس پر مثبت ایکشن لے کر فنڈز کو جاری کیے، اور الحمدللہ آج یہ حیدرآباد کا دوسرا بڑا فلائی اوور کا کام مکمل ہوا۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیف منسٹر سے گزارش کروں گا کہ میرالم ٹینک کے اوپر بھی چیف منسٹر کے پاس ایک پروپوزل آیا ہے وہاں پر ایک برج ڈالنے کا، کہ اگر ساتھ ہی ساتھ وہ برج کی منظوری مل جائے تاکہ عرش محل سے 9 نمبر سے لوگ سیدھا بہادر پورے کو آ سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرالم ٹینک کے ڈیولپمنٹ کا، وہاں پہ پارک کے ڈیولپمنٹ کا بھی پروپوزل چیف منسٹر کا آفس کو آیا ہے، اور اس میں کافی محنت بھی ہے پرنسپل سیکرٹری ایم اے یو ڈی کی جانب سے۔ تو میری گزارش چیف منسٹر صاحب سے ہے کہ اس کا بھی منظوری دے دیں، اور جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے کیا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کا سنگ بنیاد گوشہ محل اسٹیڈیم میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں چیف منسٹر سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے آئندہ اپنے وقت اور مصروفیت کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد عثمانیہ ہاسپٹل کے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیں۔ اور تیسری بات سی ایم صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے کہ نلگنڈا کراس روڈ کے پاس سے ایک سٹیل برج کا کام بہت ہی سست طریقے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ سٹیل برج کا کام جلد سے جلد مکمل ہو گیا تو نلگنڈا چورستے سے لے کر سنتوش نگر سے اویسی ہاسپٹل تک جو ایک ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کر سکیں گے۔ تو میں پھر سے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بات جو ہم نے کلیکٹر صاحب کو بھی دی ہے کہ پرانے شہر میں ہم کو اور زیادہ فائر اسٹیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک زمین فلک نما کے پاس ہے۔ کلیکٹر حیدرآباد کو میں نے نمائندگی کی، ان سے کہا ہے کہ فائر سروس اسٹیشن یہاں پر بننا چاہیے، اور سی ایم صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا اور شکریہ ادا بھی کروں گا کہ انہوں نے سی ایم بننے کے بعد میری پہلی مرتبہ ان سے فون پر بات چیت ہوئی، میں مبارکباد ان کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسد صاحب کیا کرنا ہے بولا ایک آپ سے گزارش ہے کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر روڈ وائڈنگ کی بہت ضرورت ہے۔ تو میرے ان سے فون پر بات چیت کرنے کے بعد مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ 2-3 دن کے اندر چیف منسٹر نے 180 کروڑ روپئے شیخ فیض کمان سے نبیل پورہ دروازے تک اور بڑے بازار سے اور تیسرا ناگا بولی کی روڈ کے لیے منظور ہوئے۔ میری سی ایم صاحب سے اپیل ہے کہ اگر آپ اور تھوڑا فنڈ جاری کر دیں گے یہ تینوں روڈ وائڈنگ کے کام مکمل ہو جائیں گے، جس سے وہاں کے عوام کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا آمد و رفت کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں پرانے شہر کے عوام کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر فلک نما کے پاس آ کر اعلان کیے تھے کہ 2028 میں انشاءاللہ تعالی اسمبلی الیکشن مکمل ہوگا، بس سٹینڈ سے لے کر فلک نما تک میٹرو کا کام مکمل ہوگا۔ اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں خود جا کر کلیکٹر آفس میں ہم لوگ 40 لوگوں کو 20 کروڑ کے چیکس ان کو بانٹ کر آئے ہیں، 1100 پراپرٹیز حاصل کیے جائیں گے، جس میں صرف
2470 करोड़ का बजट है, जिसमें 1000 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन में खर्च होंगे, तो उसमें भी मंजलिस पूरा ताउन कर रही है कि जल्द से जल्द उन जायदाद को हासिल किया जाए, उनको चेक दिया जाए। मैंने वहाँ पर मौजूद हमारे NVS रेड्डी साहब से कहा कि आप CM साहब से बात करिए, और बात करके जहाँ पर मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है, अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा, और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे, और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करूंगा CM का कि उन्होंने एयरपोर्ट की लाइन का भी मंजूरी दी, जो नागौल से निकलकर LB नगर, OAC हॉस्पिटल, DRDL से होते हुए मैलार्दोपल्ली जाएगी। तो इसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। तो मैं CM साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम, और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया, और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैंने, किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है, और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम, बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती, तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप, जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है, और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। तेलंगाना में तरक्की होगी तो हैदराबाद के अमन को हम मजबूत रखेंगे, यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे, तो ये ख़ुद तेलंगाना की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़ामिन बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। मैं फिर से रेवंत रेड्डी साहब को, उनके तमाम मिनिस्टरों को, यहाँ पर जो आपने अपना वक्त निकाल कर आए, आपका बेहद शुक्रिया। तमाम मुख्तलिफ दूसरे सियासी पार्टियों के भी अरकान क़ानून साज कौंसिल हैं, MLAs हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेवंत रेड्डी साहब को हम अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, और हम उनसे कहेंगे कि हमारी पार्टी ने आपसे कहा है कि हम आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपनी मियाद को मुकम्मल करें, और तेलंगाना और हैदराबाद को, जो यहाँ की आवाम, यहाँ की ख़ास तौर से गरीब आवाम ये देखना चाहती है कि उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ेर क़यादत तेलंगाना में आप उन तमाम किसानों को, गरीबों को, और ख़ास तौर से नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। मंजलिस आपके साथ उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपका साथ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।